پاکستان اسٹرالوجیکل اکیڈمی اور AQTV کے زیر اہتمام ہر سال جنوری میں اسٹرالوجی کلاسز کا اہتمام کیا جاتا ہے۔ آپ دنیا بھر میں کہیں بھی مقیم ہو، ان اسٹرالوجی کلاسز کا حصہ بن سکتے ہیں۔ AQ جیم سٹونز اصلی مستند اور معیاری جیم سٹونز کا بااعتماد ادارہ، دنیا بھر میں آپ کے ڈور سٹیپ پر۔ AQ جیم سٹونز۔ اسٹرالوجر علی زنجانی ہر سال نومبر میں کراچی اور ہر سال مارچ میں دبئی موجود ہوتے ہیں۔ اگر آپ اسٹرالوجی یعنی علم نجوم سے لگاؤ رکھتے ہیں تو ہمارا یوٹیوب چینل اسٹرالوجر علی زنجانی پرسنل ضرور سبسکرائب کیجیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ السلام علیکم۔ سال 2022 میں وراثت میں آپ لوگوں کو کچھ ملنے جا رہا ہے۔ کوئی آپ کی انشورنس جو ہے وہ میچور ہونے والی ہے، یا کوئی ایسی دولت یا فائدہ آپ کو ملنے جا رہا ہے جو آپ کے وہم و گمان میں بھی نہ ہو، اسی کو ہم اس ویڈیو میں دیکھیں گے۔ ناظرین، زنجانی جنتری 2022، 12 امامیہ جنتری 2022، البیرونی تقویم 2022 اور رواں ماہ کا شمارہ ماہنامہ آئینہ قسمت مارکیٹ میں اویلیبل ہے۔ آپ اس کو خرید کر پڑھنا چاہیں، نمبر سکرین پر موجود ہے، یا اس کی PDF فائل منگوانا چاہیں تب بھی آپ سکرین پر دیے گئے نمبر پہ کال یا واٹس ایپ پہ میسج کر کے اس کی PDF فائل آرڈر کر سکتے ہیں۔ آئیے بڑھتے ہیں، دیکھتے ہیں تمام زوڈک سائنس کے لیے وراثت، انشورنس اور کلیم کے حوالے سے سال 2022 کیسا رہے گا۔ برج حمل ایریس وراثت انشورنس کلیم سال 2022 بیت الخوف کا حاکم سیارہ مریخ 15 جنوری عروج یافتہ اور ہمراہ کیتو 17 مارچ اور مقابل راہو شرف یافتہ ہونے سے وراثت اور انشورنس کے حصول کے لیے نہایت اہم وقت دکھائی دیتا ہے۔ وراثتی شراکتی معاملات بھی پنچایتی یا قانونی طریقے، جبکہ شراکتی اور وراثتی لین دین حسب منشا حل ہو سکیں گے۔ مریخ مشتری 7 نظرات 2، 3، 4، 5، 6 فروری، 27، 28، 29، 30، 31 مئی، 3 ستمبر سے لے کر 31 اگست، یہ سبھی تواریخ حصول مقاصد کے لیے نہایت اہم اور مفید دکھائی دیتی ہیں۔ 2022 اس لحاظ سے انتہائی اہم ہے کہ وہ پیچیدہ رکے ہوئے معاملات جو اب تک کسی وجہ سے حل نہیں ہو سکے، اس سال آپ کی کوشش اور توجہ فرمانے سے، خوش اسلوبی سے حل ہو سکیں گے۔ آئیے بڑھتے ہیں برج ثور ٹورس کی جانب۔ برج ثور ٹورس وراثت انشورنس کلیم سال 2022 بیت الخوف اور بیت الامید کا مشترکہ حاکم سیارہ مشتری اس سال 13 اپریل کو برج تبدیل کرتے ہوئے 11ویں اپنے ثانوی گھر میں 13 اپریل 2022 سے لے کر 22 اپریل 2023 کو آ جانے سے آپ کے درینہ وراثتی معاملات افہام و تفہیم سے حل ہو سکیں گے۔ نیک اور سعد سیارہ مشتری کا 12 سال کے بعد اپنے ثانوی گھر برج حوت میں آ جانے سے شراکتی وراثتی معاملات میں بہتری آئے گی۔ کاروباری حضرات جو کسی اپنے بڑے انشورنس کلیم کے حصول کے لیے کوشاں ہیں، انہیں اپنے مقصد میں کامیابی مل سکے گی۔ سیارہ مشتری زہرہ سعد نظرات 30 اپریل، 2 مئی، 28، 29، 30 جون، 17، 18، 19 اگست، 14، 15، 16 نومبر بننے سے برج ثور والے افراد کا نصیب یاوری کر سکتا ہے۔ بغیر محنت کے وراثتی، انعامی یا انشورنس کے فوائد بآسانی مل سکتے ہیں۔ اپنی حل المشکلات کے لیے ہر جمعرات حسب توفیق مساجد میں مؤذن یا جھاڑو کش افراد کی مدد اور خدمت کریں، ان کی دعا آپ کا مقدر سنوار سکتی ہے۔ آئیے بڑھتے ہیں برج جوزہ جمنائی کی جانب۔ برج جوزہ جمنائی وراثت انشورنس کلیم سال 2022 وراثت، بیت الخوف اور نصیب کا مشترکہ حاکم سیارہ زحل 27 سال بعد اپنے ذاتی گھر میں گزشتہ سال سے مقیم چلا آ رہا ہے۔ 2022 تبدیلی بروج کے سبب اس کی سعادت 1 جنوری سے لے کر 29 اپریل، 12 جولائی سے لے کر 17 جنوری 2023 ملنے سے آپ کے وراثتی قانونی معاملات بآسانی حل ہو سکیں گے۔ عین ممکن ہے پنچایتی طور سے اس کا جلد اور بہتر حل نکل آئے۔ انشورنس کلیم اور پرائز بانڈ لاٹریوں میں حصہ لینے والے برج جوزہ والے افراد کا کوئی بڑا جیک پاٹ یا انعام نکل آئے تو یہ ان کا مقدر ہوگا۔
इसके अलावा सभी आयाम में गैर मतवक्को बग़ैर मेहनत के दौलत मिलने के आसार दिखाई देते हैं। ज़ुहल अतारद 7 नज़रात 2-3 मार्च, 7-8 अप्रैल, 2-3 जुलाई, 22-23 अक्टूबर, 29-30 नवंबर, 1 दिसंबर बनने से सभी अमूर में खुशबख्तियाँ मतवक्को हैं। ताहम ज़ुहल अतारद नहस नज़रात 24-25 अप्रैल, 1, 2, 3, 4, 5 जून, 30-31 जुलाई, 9, 10, 11 नवंबर बनने से और ख़ुसूसन रुजत ज़ुहल यानी रेट्रोगेट होने से 5 जून से लेकर 23 अक्टूबर एहतियात तलब अयाम दिखाई देते हैं। नहूसतों से बचने के लिए हस्ब तौफीक सदका खैरात देते रहें। आइए बढ़ते हैं बुर्ज सरतान कैंसर की जानिब। बुर्ज सरतान कैंसर विरासत इंश्योरेंस क्लेम साल 2022। विरासती और मुश्तरका मुफादात का हाकिम सारा ज़ुहल की इस साल बरूज की तब्दीली आपके ज़ाती मामलात के लिए नहायत अहम दिखाई देती है। सारा ज़ुहल इस साल बुर्ज तब्दील करते हुए 27 साल बाद 8वें घर में आने से आसानियाँ पाएंगे। 29 अप्रैल से लेकर 12 जुलाई और फिर 17 जनवरी से लेकर 17 जनवरी 2023 से लेकर 29 मार्च 2025 तक 8वें अपने ज़ाती घर में रहते हुए आपके पेचीदा दरीना विरासती मसले कानूनी या पंचायती तरीके से आबरूमंदाना हल हो सकेंगे। इस साल जिन अफराद की शादी होगी इनके अपने शरीक हयात के नसीब से रिस्क बेपनाह कुशादा होगा और शरीक हयात की जानिब से माल व असबाब जायदाद का हसूल भी मुमकिन है। प्राइज़ बॉन्ड और लॉटरी में हिस्सा लेने वाले बुर्ज सरतान वाले अफराद आगाह रहें कि 2022 से लेकर मार्च 2025 तक का भी ज़माना जुज़वी तौर पर किसी बड़े इनाम या जैकपॉट मिलने की नवीद है। इनामी दौलत या गैबी मदद की अता यकीनन शुक्र से नेमतें बढ़ती हैं। अपने परवरदिगार की सुबह और शाम शुक्राने की तस्बीह अदा करते रहें। बुज़ुर्गों और माँ बाप की दुआओं से भी आपका मुकद्दर यावरी कर सकता है। आइए बढ़ते हैं बुर्ज असद लियो की जानिब। बुर्ज असद लियो विरासत इंश्योरेंस क्लेम साल 2022। बैतुल खौफ और बैतुल औलाद का मुश्तरका हाकिम सारा मुश्तरी 12 साल के बाद अपने सानवी ज़ाती बुर्ज में 13 अप्रैल 2022 से लेकर 21 अप्रैल 2023 तक यहाँ रहते हुए शराकती विरासती गैर मतवक्को फ़वाइद दिलाएगा। इस साल जिन अहबाब की शादी होगी इन्हें अपने शरीक हयात के नसीब से माली व मादी फ़वाद यकीनी तौर से मिलेंगे। ये बात भी खुशाइंद है कि मुश्तरका मुफादात के तहत किए गए कामों से भी नफ़ा हासिल होगा। इन आयाम में प्राइज़ बॉन्ड या इंटरनेशनल लॉटरी से आपको को बड़ा इनाम भी लग सकता है। हस्ब मंशा इंश्योरेंस क्लेम के अलावा दरीना विरासती कानूनी अमूर पंचायती तौर से भी आबरूमंदाना तरीके से हल हो सकेंगे। इन सभी सादतों के हसूल के लिए 22, 23, 24 मई, 31 जुलाई, 1, 2 अगस्त, 20, 21, 22 नवंबर ये सभी नेक आयाम आपके कामों के लिए नेक दिखाई देते हैं। इसमें आज़म या नाफ़ियो 201 मरतबा इन सभी नेक मकासद के लिए रोज़ाना पढ़ना नफ़ा बख्श साबित होगा। आइए बढ़ते हैं बुर्ज सुमला वर्गो की जानिब। बुर्ज सुमला वर्गो विरासत इंश्योरेंस क्लेम साल 2022। मुश्तरका मुफादात और विरासत का हाकिम सारा मरीक साल के इब्तदा में तीसरे अपने सानवी घर में शर्फ याफ्ता केतु के साथ होने से कई एक काम मुश्तरका मुफादात के तहत हिस्सा लेने के मौके मिलेंगे। इब्तदाई साल में कमर दर अकरब का भी यहाँ होना इस बात का इशारा है कि अपने जानने वालों से कोई काम भी करने से पहले तहरीरी मुआहदा ज़रूर कर लें। बाद ऐसे काम जो आप करेंगे नुकसानात का बायस भी बन सकते हैं। सारा मरीक 1 से लेकर 15 जनवरी, 27 जून से लेकर 10 अक्टूबर अरूज याफ्ता, 26 फरवरी से लेकर 7 अप्रैल शर्फ याफ्ता होने से अपनी जहानत और हाजिर दिमागी से आप अपने मुश्तरका मुफादात के अलावा इंश्योरेंस क्लेम और विरासती मामलात को कानूनी या पंचायती तरीके से बआसानी हल कर सकने की पोजीशन में होंगे। आपकी दलेराना कायदाना सलाहियत हल्लुल मुश्किलात में नुमाया किरदार अदा करेंगी। मरीख अतारत 7 नज़रात 8, 9 अप्रैल, 23, 24, 25 मई,
4, 5, 6 जुलाई, 26, 27 अक्टूबर बनने से कोई बड़ा इंश्योरेंस क्लेम, प्राइज बॉन्ड या लॉटरी भी गैर मुतवक्को तौर से निकल सकती है। मरीख, अतारद, नहस नज़रात 26, 27 जुलाई, 29, 30 नवंबर बनने से किसी के लालच में आकर अपना कीमती रुपया और वक्त ज़ाया ना करें। ख़ुसूसन विरासती तनाज़ों में इन अयाम में सब्र व तहम्मुल से काम लें। आइए बढ़ते हैं बुर्ज मेज़ान लिब्रा की जानिब। बुर्ज मेज़ान लिब्रा विरासत इंश्योरेंस क्लेम साल 2022। विरासत और ताले का मुश्तरका हाकिम सारा ज़ोहरा 1 जनवरी से लेकर 27 फरवरी तीसरे घर में होने से बहन भाइयों से विरासती शराकती अमूर नुमाया रहेंगे। आसमानी काउंसिल पर 4 अहम सियारे ज़ुहुल, मुश्तरी, राहु, केतु इस साल बुर्ज तब्दील करेंगे। इनकी बुरूज की तब्दीली के सबब जनवरी, फरवरी, मई, जून, जुलाई 2022 अहम और नेक महीने, जबकि आप अपने विरासती अमूर कानूनी या पंचायती तरीके से बआसानी हल करने की पोजीशन में होंगे। मज़ीद 27 अप्रैल से लेकर 23 मई सियारा ज़ोहरा शर्फ याफ्ता, 18 जून से लेकर 13 जुलाई, 18 अक्टूबर से लेकर 11 नवंबर अरूज याफ्ता रहने से मुश्तरका मुफादात के तहत किए गए कामों से फ़ायदा मिलेगा। 2022 में जिन मेज़ानी लड़के लड़कियों की शादी होगी, इन्हें अज़वाजी खुशियों के अलावा मादी फ़वाइद का भी हसूल यकीनी तौर पर मिल सकेगा। हसूल इंश्योरेंस क्लेम के लिए यूँ तो 2022 नेक साल दिखाई देता है, ताहम इनामी मुकाबलों में भी गैर मुतवक्को फ़ायदा मिल सकता है। बहुत सारे फ़वाइद के हसूल के लिए मुस्तहिक बच्चियों की शादी में ताउन करना इस साल का बेहतरीन सदका शुमार किया जा सकता है। आइए बढ़ते हैं बुर्ज अक़रब स्कॉर्पियो की जानिब। बुर्ज अक़रब स्कॉर्पियो विरासत इंश्योरेंस क्लेम साल 2022। बैतुल खौफ और बैतुल उम्मीद का मुश्तरका हाकिम सियारा अतारत इब्तदाई साल में तीसरे घर बहन भाइयों के घर 1 जनवरी से लेकर 5 मार्च होने से विरासती कानूनी मसाइल और परेशानियाँ सर उभार सकते हैं। 2022 में 4 अहम सियारे ज़ुहुल, मुश्तरी, राहु, केतु की बरूज की तब्दीली जहाँ विरासती शराकती मसाइल और परेशानियाँ लाएंगे, वहीं इनके हल के लिए कुदरत की जानिब से अच्छे आयाम भी दिखाई देते हैं। सियारा अतारत 2 जुलाई से लेकर 16 जुलाई, 21 अगस्त से लेकर 26 अक्टूबर अरूज और शर्फ याफ्ता रहते हुए इन बिगड़े विरासती कानूनी मामलात में सुधार लाएगा। जल्द अपने मसाइल के हल करने के लिए अगर आपको किसी खसारे से भी गुजरना पड़े तो दरेग ना करें। सियारा अतारत 2022 में 4 मरतबा रुजत याफ्ता यानी उल्टा रेट्रोगेट होगा। 14 जनवरी से लेकर 4 फरवरी, 10 मई से लेकर 3 जून, 10 सितंबर से लेकर 2 अक्टूबर, 29 दिसंबर से लेकर 18 जनवरी 2023। ये सभी अयाम सब्र व तहम्मुल और दरगुजर का इशारा करते हैं। ताहम अपने हकूक़ के लिए इन अयाम में प्लानिंग करने से कोई ना कोई अच्छा आबरूमंदाना हल निकल आएगा। अतारत मरीख 7 नज़रात 8, 9 अप्रैल, 23, 24, 25 मई, 4, 5, 6 जुलाई, 26, 27 अक्टूबर बनने से मुश्तरका मुफादात, इंश्योरेंस क्लेम, बगैर मेहनत के दौलत, लॉटरी या विरासती मामलात आपके सवर जाने से आप खुशी महसूस करें तो सजदाए शुक्र बजा लाएँ। आइए बढ़ते हैं बुर्ज कौस सजिटेरियस की जानिब। बुर्ज कौस सजिटेरियस विरासत इंश्योरेंस क्लेम साल 2022। 4 अहम सियारे ज़ुहुल, मुश्तरी और राहु केतु की तब्दीली और इब्तदाई साल में बैतुल खौफ का मालिक सियारा कमर बार में हमरा मरीख, केतु और मुकाबिल राहु होने से विरासती शराकती मामलात काबिल तवज्जो होंगे। आसानी से मामलात हल होते हुए दिखाई नहीं देते। आप अमूमन आम हालात से हटकर ज़्यादा तवज्जो, मेहनत, मुशावरत और हम ख्याल दोस्तों से रहनुमाई लेने की ज़रूरत को नज़रअंदाज ना करें। तवज्जो फरमाने से सियारा मुश्तरी की सआदत 13 अप्रैल से लेकर 21 अप्रैल 2023 तक मिलने से अंजाम कार सभी मामलात साल के आखिर तक मुमकिन हल हो सकेंगे। विरासती मसाइल के हल मुमकिन कोई इंश्योरेंस क्लेम या मुश्तरका मुफादात के काम उलझनों के साथ सुलझते भी रहेंगे। इसमें आज़म या मुसब्बिबुल असबाब बिला नागा एक तस्बीह अव्वल आखिर 11 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ना और दुआएं करना नेक साबित होगा। आइए बढ़ते हैं बुर्ज जद्दी कैप्रिकॉर्न की जानिब।
برج جدی کیپریکارن وراثت انشورنس کلیم سال 2022 اہم سیارے زحل مشتری اور راہو کیتو کی تبدیلی وراثتی اور شراکتی معاملات میں جاری شمسی ساڑھستی کے باوجود فوائد دلائیں گے۔ بیت الخوف کا حاکم سیارہ شمس 14 اپریل سے لے کر 14 مئی، 15 جون سے لے کر 17 اکتوبر، 17 اگست سے لے کر 17 ستمبر شرف یافتہ اوج و عروج کی ان ایام میں سعادت ملنے سے وراثتی معاملات آبرو مندانہ طریقے سے حل ہو سکتے ہیں۔ انشورنس کلیم یا پھر بغیر محنت کے دولت ان سبھی ایام میں متوقع دکھائی دیتی ہے۔ شمس زہرہ زحل 7 نظرات 27، 28، 29، 30 مارچ، 12، 13، 14 اپریل، 23، 24 مئی، 15، 16، 17 جون، 12، 13، 14 جولائی، 11، 12، 13، 14، 15 اکتوبر، 1، 2، 3، 11، 12، 13، 14 دسمبر بننے سے سبھی نیک منصوبات وراثت انشورنس یا مشترکہ مفادات کے تحت کیے گئے کام حسب منشا کامیابی سے ہمکنار ہوں گے۔ آئیے بڑھتے ہیں برج دلو ایکویریس کی جانب۔ برج دلو ایکویریس وراثت انشورنس کلیم سال 2022 بیت الخوف اور وراثت کا حاکم سیارہ عطارد ابتدائی سال میں تالے کے حاکم زحل کے ساتھ 5 مارچ تک شمسی زائچے کے 12ویں نحس گھر ہونے سے پہلے 3 مہینوں میں وراثتی شراکتی معاملات خاص توجہ طلب اور پریشان کن دکھائی دیتے ہیں۔ اسی سبب ذہنی سکون بھی متاثر ہو سکتا ہے۔ یوں بھی آپ کی شمسی ساڑھستی جاری ہے۔ جو برج دلو والے افراد صوم و صلات، عبادت اور ریاضت الہی کی پابندی کریں گے وہ بہت ساری گوناگوں پریشانیوں سے اور ذہنی تفکرات سے دور رہیں گے۔ سیارہ زحل 27 سال بعد 29 اپریل سے لے کر 12 جولائی جیسے تالے میں آئے گا، بگڑے کام سنورنے لگیں گے۔ وراثتی شراکتی امور باہمی رضامندی سے تب حل کیے جا سکیں گے۔ خود اعتمادی میں اضافے سے آپ وراثت، شراکت اور انشورنس کلیم جیسے سبھی مفادات بآسانی پا سکتے ہیں۔ تاہم سیارہ عطارد اس سال 4 مرتبہ رجوع یافتہ یعنی ریٹروگریڈ ہونے سے 14 جنوری سے لے کر 4 فروری، 10 مئی سے لے کر 3 جون، 10 دسمبر سے لے کر 2 اکتوبر، 29 دسمبر سے لے کر 18 جنوری 2023 تک یہ سبھی ایام احتیاط طلب ہیں۔ آئیے بڑھتے ہیں برج حوت پائسس کی جانب۔ برج حوت پائسس وراثت انشورنس کلیم سال 2022 مشترکہ مفادات اور وراثت کا حاکم سیارہ زہرہ ابتدائی سال 26 فروری تک 10ویں ہونے سے یوں معلوم ہوتا ہے کہ وراثتی شراکتی معاملات کے لیے یہ سال نہایت اہم دکھائی دیتا ہے۔ زہرہ کا 10ویں گھر ہونا اس بات کا اشارہ ہے کہ اس سال قریبی احباب، عزیز و اقارب اور مخلص بزرگ آپ کے وراثتی معاملات کے حل کے لیے آپ کے معاون اور مددگار ثابت ہوں گے۔ تالے کے حاکم سیارہ مشتری کے 13 اپریل 12 سال بعد آ جانا بھی اس بات کا اشارہ ہے کہ یہ سال وراثتی مسائل کے حل کے لیے نہایت اہم دکھائی دیتا ہے۔ یوں تو سیارہ زہرہ 27 اپریل سے لے کر 23 مئی شرف یافتہ، 18 جون سے لے کر 13 جولائی، 18 اکتوبر سے لے کر 11 نومبر عروج یافتہ ہونے سے وراثتی شراکتی اور حصول انشورنس کلیم کے لیے نہایت اہم وقت معلوم ہوتا ہے۔ زہرہ مشتری 7 نظرات 30 اپریل، 1، 2 مئی، 28، 29، 30 جون، 17، 18، 19 اگست، 14، 15، 16 نومبر بننے سے غیر متوقع طور پر دولت، انعام، لاٹری، وراثت یا انشورنس کلیم سے مل سکتی ہے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔